स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਖੁਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। जी हाँ, मेरी मुराद है उन्होंने धिरां तो जो बच्चों दे नाल सीधे तौर पर जुड़ियां हुई ने ते अजकल वो सड़कों पर उतरियां हुई ने, भावें जिन्हां दे विच आंगनवाड़ी वर्कर होण, जिन्हां दे विच EGS अध्यापक होण, सिक्ख्या प्रोवाइडर होण या मिड डे मील स्कीम नाल जुड़े हुए लोग होण, सारे ही सरकार तो खफा ने, नाराज़ ने क्योंकि सरकार ना तो उन्होंने मंगां मन रही है ना उन्होंने बारे कुछ सोच रही है। जबकि चोणों तो पहला ये वादे किए गए सन कि जो उन्होंने मंगां ने वो सारियां प्रवान कीतियां जाणगियां। मंगां तो दूर की गल, उन्होंने सुनवाई तक नहीं हो रही। इसलिए अज विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं और अज इक्को मंच ते असीं सारियां धिरां इकट्ठियां कीतियां ने तां जो इक्को समय सरकार दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचाई जा सके कि जेकर तुसीं बच्चों का भविख रोशन करना चाहुंदे हो तां इन्हां धिरां दी गल सुनो ते इन्हां धिरां दीयां जिहड़ियां मंगां ने वो मन्नण दी गल करो। सब तो पहले मैं तुहानूं जाण पछाण करा दिंदे आ। आंगनवाड़ी, EGS, सिक्ख्या प्रोवाइडर, मिड डे मील स्कीम, ये चार धिरां अजिहियां ने जिहड़ियां सिद्धे तौर पर बच्चों के भविख नाल जुड़ियां होईयां ने और पंजवीं धिर है सरकार वालों साडे नाल जुड़े हुए ने खास तौर पर मेहमान। असीं सब तो पहले जाण पछाण करा दईए डॉक्टर तारा सिंह संधू साहब बुलारा ने पंजाब कांग्रेस के, प्रवीण शर्मा सूबाई प्रधान ने मिड डे मील स्कीम के, जगप्रीत सिंह कैला सिक्ख्या प्रोवाइडर और सूबाई आगू ने, ऊषा राणी जी ऑल इंडिया प्रेजिडेंट ने आंगनवाड़ी वर्कर दे और गगन जी प्रधान ने EGS अध्यापक यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं संधू साहब एक एक करके आप थोड़े तो जवाब लईए या सारिਆਂ ਦੀ पहले गल सुन ली फिर जवाब दो। चलो एक एक करके आप गल सुन लें। सब तो पहला मैं गल आंगनवाड़ी सेंटर की करांगा जिन्हां ते सब तो वड्डी मार पई लगदी है फिलहाल। ऊषा राणी जी सब तो पहला ये दसो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਨੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਜੋ ICDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,000 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ WCD ਦੇ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। 54 दिन हो गए ने अज एक बार भी किसी ने कोई स्टेटमेंट तुसी पढ़ी होवे, किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो उन्होंने व्यूज़ सुनिया होवे कि आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर के भविख नूं कोई खतरा नहीं है। ये जेकर बच्चों नूं प्री स्कूल एजुकेशन लेके जाने की गल करते हैं वो भी कृष्ण कुमार जी करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर ते हैल्परां दे भविख की गल करते हैं वो भी कृष्ण कुमार जी करते हैं, आंगनवाड़ी वर्करां नाल समझौता हो गया ये मैडम अरुणा चौधरी जी गल करते हैं। मतलब जिहड़ा डिपार्टमेंट दा काम है वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा। पर असीं किदां मन लीए कि अरुणा चौधरी जी किदां गारंटी कर सकते हैं? और अरुणा चौधरी जी जे वाकई आंगनवाड़ी वर्कर हैल्परां दे प्रति वफा ने तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया कि असीं 26,833 आंगनवाड़ी वर्करां नूं मर्ज कर रहे हैं? एक पत्र तक भी जारी नहीं होया। और जिथे उन्होंने सरेआम उलंघना की है, मीटिंग दे विच साडी 30 अक्तूबर नूं कृष्ण कुमार जी नाल मीटिंग हुई और कृष्ण कुमार जी साडी मिनिस्टर दी मीटिंग 8 नवंबर नूं भी साडे ऑफिस दे विच आए सैकटरीएट च ते मन के गए सीगे कि असी जी जिहड़ी आंगनवाड़ी पिंडां च लगदी ओह पिंडां च लगेगी। साडे कोले जिहड़े प्रोवाइडर ने उन्हां दी गिणती 7,000 समथिंग है और 7,746 आंगनवाड़ी केंद्र ने जो ऑलरेडी प्राइमरी स्कूलों दे विच लगदे ने और उन्हां दे विच ही साडे जिहड़े सिक्ख्या प्रोवाइडर ने बच्चों नूं पढ़ाउण जाणगे और बाकी सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर इसे तरह करनगे। पर दुख इस गल दा है, मैं हरप्रीत जी थोड़ी जी पूरी कर दियां, दुख इस गल दा है कि इन्ने झूठ साबित होया कि जिथे उन्होंने उद्घाटन किया 7 फेस दे विच उत्थे तां आंगनवाड़ी केंद्र है नहीं और जो ऐलान किया वो 12,500 स्कूलों के विच कीता तां इह तां सरेआम साडे नाल धोखा होया। तां किदां असीं यकीन कर लईए कि साडे रोज़गार की गारंटी की है और सानूं पेश किया जा रहा कि असीं प्री स्कूल दी विरोधी हाँ, असीं प्री स्कूल दे विरोधी नहीं हाँ, असीं तां 42 सालों तो प्री स्कूल दे रहे हैं और जो सरकारी स्कूलों के विच फर्स्ट क्लास आती है वो आंगनवाड़ी चों होके ही गुजर रही है और प्राइवेट स्कूलों चों नहीं आ रही है। अच्छा चलो मैंने एक गल दसो, जे प्री स्कूल शुरू किए गए, प्री क्लासेस सरकार वालों शुरू की गई ने, उन्हों का तर्क ये है कि आंगनवाड़ी ते प्री स्कूल दे विच वड्डा फर्क है। जो प्री स्कूल दे विच बच्चों नूं सिखाया जा सकता है वो आंगनवाड़ी सिखाया नहीं जा सकता। इहदे ते तुहाडा की तर्क है या तुहानूं की इतराज़ है? क्यों नहीं सिखाया जा सकता? आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेंड ने, बकायदा उन्हां दी एनटीटी दी ट्रेनिंग सब दी हुई है, साल बाद रिफ्रैशर कोर्स होंदे ने और आंगनवाड़ी वर्कर हाई क्वालीफाइड ने।
75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ, +2 ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MA BEd PG DCA PhD ਤੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਊ ਮਾਵਾਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਿਆਮ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜੜ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ 60% ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 40% ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੁਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ TV ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ 2018 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬੰਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਦਘਾਟਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਔਰ 7 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MPR ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एजुकेशन वाले दी छुट्टी पूरा जून महीना होंदी है, कोई सर कुछ पॉलिसी बनाई नहीं, कोई कागज ही तैयार नहीं है, साडे सामने सैटिस्फैक्शन दे लई कोई जवाब नहीं है। सिक्ख्या मंत्री सिर्फ टीवी ते स्टेटमेंट दे रहे ने कि मेरी मीटिंग होगी। मेरे साथी ने शायद मेरी गल दा भुलेखा पै गया, किसी भी यूनियन नाल सिक्ख्या मंत्री ने कोई मीटिंग नहीं की। और मैं गल क्लीयर कर दियां, सिक्ख्या मंत्री दी मीटिंग साडे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि डिपार्टमेंट है ही नहीं उन्हां दा, उन्हां दा कोई इंटरव्यू भी साडे लिए कोई मायने नहीं रखता। जेकर WCD ने उन्हां नाल कोई समझौता कीता तां सानू मैमो दी कॉपी दे देण, ठीक है, जां मुख्यमंत्री दी स्टेटमेंट मायने रखदी है, जां WCD मंत्रालय दी मायने रखदी है, ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट दा ऑर्डर कि केड़ा उन्हां दा ज्वाइंट जेडी अंडरस्टैंडिंग होई है सानू दिखा दो, है ही नहीं कुछ भी, कोई पेश तो करे। चलो जी मैं संधू साहब तो जवाब ले लेना, एक बार सिक्ख्या प्रोवाइडर होर तो पुछ लेने आ। मैं थोड़े तो जानना चाहना जगप्रीत सिंह जी, जिहड़ी ये गल कह रहे हैं कि सिक्ख्या प्रोवाइडर ने जिहड़े वो आंगनवाड़ी सेंटर च जाणगे या होरनां थावां ते जाणगे, हुण तुहाडीआं की मंगां ने, तुहानूं की तकलीफ है? सर पहली तो गल ये है भी सरकार वालों जिहड़ी सानूं ETT दी पोस्ट ते गिणिया गया है, ठीक है जी, जेकर सानू प्री प्राइमरी दे विच या प्री नर्सरी दे विच सरकार जाना चाहुंदी है, बल्कि असीं तां क्वालीफाइड हाँ। जदों साडी सर नियुक्ति होई सी असीं BA B.Ed BSc B.Ed MSc B.Ed MPhil सीगे ते इसलिए सानू NCTE वालों 2016 दे विच जिहड़ी आ टैट तो छूट दी लैटर भी जारी हो गई है। असीं सरकार तो जो पिछली अकाली भाजपा सरकार सी वो भी सानू ETT दी पोस्ट देण दा उन्होंने वादा कीता सी, जो कि वफा नहीं होया। 419 दिन साडा धरना ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ मोहाली DGSC दफ्तर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ MLA ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। देखो उस डिबेट च तो मैं पैना नहीं चाहता भी माली की तनख्वाह चाहूंगा, पर मैं एक गल कहना मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि माली की तनख्वाह ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 3 ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ किस्म दी घबराहट दी नहीं, जित्थों तक इन्हां दी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। पर मैं इस गल का वादा तो नहीं कहता भी असी जी इमीडिएट हुण इन्हां नूं रेगूलर कर देंगे, पर इन्हां सारियां नूं एडजस्ट किया जाऊगा। ये जिहड़ी प्री नर्सरी क्लासेस दे विच नहीं, पर जिन्हां प्री नर्सरी क्लासेस दी जिहड़ी गाज सब तो वड्डी आंगनवाड़ी वालियां ते गिर रही है, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਗੇ? ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਡੇ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 40% ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਚਰਚਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਗਾਂ ਦੇਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है, 4 धिरां बैठियां ने और दूजी 5वीं धिर दे विच सरकार दा नुमाइंदा, सरकार दे बुलारा भी साडे विचकार बैठे ने। मैं प्रवीण शर्मा जी थोड़े तो जानना चाहना, तुसीं सूबाई प्रधान हो मिड डे मील स्कीम दे,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਆ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ 2009 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 44,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਆ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਰ 1700 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ 1700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਂਡੇਚੇਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ 9000 ਰੁਪਏ ਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਉੱਥੇ 2500 ਰੁਪਏ ਆ ਜੀ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 4500 ਰੁਪਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ? ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MHRD ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ 40% ਆ, ਪਰ 1200 ਤੋਂ 1700 ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਆ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਆ ਉਸਦਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਹੈਗੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜਾ ਹੈ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਧਾਰ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਨਖਾਹ, ਕਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1700 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਨਾਰਮਸ ਵੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਉਂਦਾ और 100 करोड़ रुपया खड़ा है, अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਖੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖੜਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ, ਹੁੰਦਾ ਆ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ 40 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜੇ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਜੇ 5 ਸਕੂਲ ਹੈ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਰਜ ਕਰਤੇ, 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਰਜਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਰਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 2 ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫੈਨੋਮੈਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਿਨ ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, 250 ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ। 25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। EGS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 700 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਲਾਤਾ ਵੀ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ EGS ਸੀ, ਇਹ EGS ਇੱਕ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਨਹਿਰ, ਭੱਠੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 3 ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 2003 ਤੋਂ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ EGS ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਚਲਾਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ETT ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ।
ਸਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ नो डाउट इस च कोई शक नहीं पर काम किस तरह दिता है परमानेंट कोई काम नहीं हैगा साडा अज भी जिथे ईजीएस अध्यापक बैठा है वो तो ईजीएस अंग नर्सरी क्लास लऊगा जिथे ईजीएस अध्यापक नहीं उत्थे जेड़ा परमानेंट टीचर जेड़ा क्लास पढ़ाऊगा तो मैं इत्थे ये गल खड़ी कर दी भी साडे नाल दे जेड़े ईजीएस अध्यापक है वो 3-3 4-4 स्कूलों दे विच बैठे है असी उत्थे भी एजुकेशन सैकटरी साहब अगे भी ये गल करके आई सी भी तुसी साडे बंदे क्यों नहीं शिफ्ट करदे जिथे ईजीएस अध्यापक एक भी नहीं हैगा ठीक है ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ शर्त यह है भी तुसी अपना वादा पूरा करो वादा की होया सी नोटिफिकेशन करके पे ग्रेड लागू करके तुहाडा जेड़ा हैगा तुहाडी शिफ्टिंग करके प्राइमरी स्कूल जेड़ी प्री प्राइमरी है प्राइमरी स्कूलों विच वधिया ढंग नाल चलाई जाऊगी पर सानू उक्का पुक्का जेड़ा बादल सरकार ने 2014 दे विच 3 शहीदियां तो बाद ते चौथा साडा जेड़ा लड़का है समरजीत मानसा तुहानू पता ही है सारे वर्ल्ड नू पता है ओदी जान खतरे च पा के उक्का पुक्का 5000 ते रोजगार दिता ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ 5000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि आंगनवाड़ी वाले ने पढ़े लिखे नहीं ने जिन्ने असीं पढ़े लिखे असीं बच्चों का सुधार ज्यादा कर सकते नहीं सर साडे वालों कोई स्टेटमेंट नहीं आई हाँ विचों कुछ जेड़े नवें जिवें ईजीएस एआई ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਵੀ ਈਜੀਐਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਈਟੀਟੀ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਪਲੇ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 5000 ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 5000 ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ 5000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है किवें होएगा बच्चों का भविख उज्जवल असी प्री नर्सरी या नर्सरी दी क्लासां तो शुरू कर दित्तियां उन्होंने पढ़ाएगा कौन उन्होंने दी देखभाल कौन करूगा छोटे छोटे बच्चे ने और जदों आंगनवाड़ी दे विच बैठना सिखते हैं घट्टो घट्ट इन्ने परपक्क हो जाते हैं भी स्कूल जाण तक उन्होंने तैयारी हो जाती है कि स्कूल च बैठना किवें खाना किवें है समान किवें लैके जाना अपनी संभाल किवें करनी है संधू साहब ईजीएस टीचरां दा तुसीं दर्द सुन ही लिया कि वो बच्चे पढ़ाने लई तां तुसीं उन्हां नूं देते ने पर उन्हां दी पे स्केल दे विच कोई वादा नहीं कीता जो इन्हां नाल वादा तुसीं कीता सी भी आह पे स्केल रेगूलर दा होऊगा या पक्का पे स्केल होऊगा अजिहा कुछ भी नहीं होया देखो जी एजुकेशन हुणे ना प्लीज कहना कि अजे टाइम लगूगा नहीं एलीमेंटरी एजुकेशन दा जिहड़ा क्राइसिस है ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਘਟਾਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਣ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਤਾ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜੀਐਸ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਜੀਐਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਗਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ 12,500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਰੋਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋਣ। ਔਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ 43,000 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ECC ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰਿਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ ਚੱਕੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और प्री स्कूल एजुकेशन और सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन, ये दोनों मेजर पार्ट सीगे ICDS दे। सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन किद्दे मिलेगी जब बच्चा ही नहीं रहा प्री स्कूल एजुकेशन ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਰੋਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ 3,07,143 ਬੱਚਾ ਇਨਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ 3,07,143। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਰਹੇ, 1074 ਸੈਂਟਰ 42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 26,833 ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 7,746 ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਨੀ ਆ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਮਿਲਦਾ,
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ यूनिफॉर्म मिली है, तब गरीब ते दलित बच्चे आंगनवाड़ी चाहते। फिलहाल उन्होंने ये शायद उम्मीद है कि जो पहली क्लास के बच्चों को मिलता है वो नर्सरी के बच्चों भी मिलेगा, और आंगनवाड़ी दे विच ये चीज नहीं मिल रही, तो इसलिए असीं बच्चा लेके जाइए। और पहली गल, कल अपने टीवी चैनल्स ने अखबार ने कवर किया है, जेडे 7 फेस मोहाली दे विच पहले दिन 40 बच्चे सी, कल 24 बच्चे सी, एक दिन ची 16 माइनस, और वो 40 किन्ने दिन रहणगे या आणगे, कौन लेके आएगा? महीने बाद हाजिरी देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਚਲੀ ਬਣਾਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਪਲੈਨਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਸੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਸਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ। ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਆ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਟ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, 2000 ਇਹ ਸਕੀਮ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3807 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 23/8/10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NCT ਵੱਲੋਂ ਟੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ETT ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ETT ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੇਲ ਦੇਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MA BEd MSc BEd MPhil ਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ETT ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ EGS ਕਿਹੜੇ ਆ, AI ਕਿਹੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ EGS ਟੀਚਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਟੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? 10,000। ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਰ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਈ
ਸਾਡੇ ਜੇ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ EGS ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ EGS ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਆ, ICT ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 25-30 ਬੰਦੇ 35 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਚੁਣੇਗੀ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਲਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਦ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੇਮ ਵਰਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੇਮ ਪੇਜ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪੇਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੱਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 5,000 ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਔਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 5 ਵਾਰ CM ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰਾਂਗੇ ਔਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸੱਦਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਭੈਣ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਇसी तरह कैप्टन साहब ने लोगों को भरोसे दिते ते पंजाब विच बना लिया। बाकी लोगों का तो पता नहीं, इन्हां दे चंगे दिन जरूर आ गए हैं जी। ते मैं हुण देखण वाली गल इह होएगी जिहड़ा यूथ बैठा आ जिन्ने कच्चे कामे बैठे आ भी इन्हां दे चंगे दिन कदों आणगे ते सरकारां इन्हां लई की उपराले करन। चलो ठीक है जी, आपां संधू साहब नूं ज़्यादा हुण तंग नहीं करदे। संधू साहब अगली बार जदों आणगे पूरी तैयारी नाल आण, क्योंकि इन्हां ने कहा कि बहुत चीज़ां इन्हां नूं पता भी नहीं सी। पर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह संधू साहब कह रहे हैं कि कुछ होएगा जरूर, वो कदों होएगा इस ते हाले भी वड्डा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि स्कूल दीयां जिहड़ियां क्लासां ने वो छोटियां क्लासां ने वो तो शुरू हो गईयां पर ना तो कोई प्लैनिंग है, ना ही इन्होंने कुछ दस्या गया, ना EGS वालों को ज़्यादा कुछ पता है, ना आंगनवाड़ी वालों को पता है भी इन्होंने एडजस्टमेंट होएगी तो होएगी किवें। देश दुनिया की बाकी खबरों लई बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।